ਹੁਣ ठीक है, तो अपने को हो गया 6 क्वेश्चन हो गया। ये अपने को हो गया 6th। सारे नु क्लियर? सेम डायरेक्शन प्लस करो, ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस कर दो। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट 4th दी स्टेटमेंट पढ़ लो, 4th डिस्कस करना मैं। Three point masses 0.5 kg, 1.5, 2.5 located xy plane at a point this one. What are coordinates of center of mass? 0.5 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੇਖ ਲਓ x ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 0.5 ਇੰਟੂ x ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਪਲੱਸ 1.5 ਇੰਟੂ x.3 प्लस 2.5 इंटू -4 डिवाइड बाय मासिस ऐड कर दो 0.5 1.5 2.5 आंसर अपने आप कटियो। हूँ मैं मैक्सीमम क्वेश्चन का ਤੁਹਾਨੂੰ लॉजिक दस दूंगा, कैलकुलेशन अपने आप कर लियो। हाँ जी सर इसका आंसर -1 आ रहा। मैच नहीं कर रहा सर नो 1 ਹਾਂਜੀ ਸਰ माइनस आऊगा, -1 ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। -1 आऊगा क्योंकि ये 2.5 ਨੂੰ -4 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ हैं 10 आ जाओ, ये आ बन जूगा 4.5 आ बन जूगा 1। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ वाली टर्म ज़्यादा है तो -1 कर लो, करैक्ट कर लो बच्चे, ठीक है। तो मैथड तो यही लगाया हो तुसी? ਸਰ ਮੈਨੇ ਆਈ ਕੈਪ ਜੇ ਕੈਪ ਵਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਜੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। y ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ x ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਚਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕੀ ਬੰਦਾ y ਦਾ। सचिन, पलक, अंकिता, कमाल है, जवाब ही नहीं दे रहे। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਪਰ 5th ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ, 5th ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। मैं भी दसूँगा, हिंट दूंगा सिर्फ, न्यूमेरिकल वैल्यूज आप पुट करियो। टू मासेज m1 m2 कंस्ट्रेन टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कोलाइड, मास m1 गिवन है, m2 गिवन है, इनिशियली v1 है, v2 है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास 85 इंटू 6.48 प्लस 200 इंटू -6.78 डिवाइड बाय 85 प्लस 200 कर लियो वैल्यू जो भी आती है, ठीक है। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ v2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ? जे पॉजिटिव दी है पॉजिटिव लो, इतने v2 नैगेटिव दी है भी नैगेटिव लो। जे सेम डायरेक्शन वैल्यू पॉजिटिव नैगेटिव नहीं दस्या होया, जे सेम डायरेक्शन है पॉजिटिव ले लो, जे ऑपोजिट डायरेक्शन है नैगेटिव ले लो, ठीक है। हुण नैक्सट वाला किहड़ा क्वेश्चन सी 9th 9th क्वेश्चन होर सर 12th भी है। हाँ दो ही कराऊंगा मैं होर। सर 11 ਸਰ 8th मैं दो क्वेश्चन करा रहा, ऐ तां देखो, देखिए एक मिनट ली 11th 10th 8th बचा की है बेशर्मो। मैं दो क्वेश्चन करा रहा, जेडे मैंने कहोगे मैक्सिमम दी चॉइस होगी मैं करा दूंगा। 12th लेंथी है, मैं करा, मैं तुहाडे तो होना नहीं, मैं करा देना। उपरले पूछ लो एक क्वेश्चन होर। सर 11th ਸਰ 8th हाँ जी सर 11th करा दो। लो मैं नहीं 9th नहीं मैं करा रहा, मैं 11th 9th का मैं हिंट दे 9th 11th 12th करवा रहा, मैं सिर्फ हिंट दे रहा, कंप्लीट नहीं करा रहा। 9th की स्टेटमेंट पढ़ लो। इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स 10 20 and 30 at a point 1 -2 -3 +3, then where should the fourth particle of 40 gram be placed so that the combined center of mass। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਾਸਿਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ 10 20 ਤੇ 30 ਹੈ, ਤਿੰਨ ਮਾਸਿਸ ਨੇ 10 20 30, इसनू एक बॉडी लैट कर लो, टोटल मास कितना हो जाएगा 60 ग्राम। तो 60 ग्राम की एक बॉडी है जिहदा सेंटर मास कितना है 1 -2 ते 3। उसने क्या है
ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰੀਏ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ 'ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਕੰਬਾਈਨਡ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ 1 1 1 'ਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ। 60 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ 1 -2 3 'ਤੇ। 40 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ, ਸੋ ਦੈਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ 1 1 1 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈ ਗਿਆ ਪੱਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਮਾਸੇ ਸੀ 10 20 ਤੇ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮ ਕਰਕੇ 60 ਗ੍ਰਾਮ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਿੱਥੇ ਆ 1 2 3 ਤੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਥ ਬੋਡੀ ਐਡ ਕੀਤੀ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਹੈ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 60 ਤੇ 40 ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਕਿਤੇ 1 1 1 ਤੇ ਹੈ। एक्स एक्सिस देखो सॉल्व किवें करांगे, 60 इंटू पहले का एक्स कितना है 1 प्लस 40 इंटू एक्स डिवाइड बाय 60 प्लस 40 कि इक्वल है 1 दे, आ वाली वैल्यू 1 है। फिर 60 इंटू वाई एक्सिस डिवाइड बाय 60 प्लस 40 वाई दा कितना है 1 है। फिर थर्ड सैकेंड का कितना अपने कोल, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ -2, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ y, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 3, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ z। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ x ਐਕਸਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋਲਵ, ਇਸ ਚੋਂ y ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਚੋਂ z ਕਰ ਲਿਆ। ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਕੁਛ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮਾਸੇ ਸੀ 10 20 30 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ 1 -2 3 ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਹੈ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ 60 ਤੇ 40 ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 1 1 ਤੇ ਪਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 11th ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਵਿਦ ਅ ਵਿਡਥ ਆਫ 25 cm can be stacked on a top of each other on a level surface without the stack falling over if each successive book is displaced by 3 cm in the width direction relative to the next lower book। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉੱਪਰਲਾ ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਲਾ ਫਾਈਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਿਲਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਲਾਊ ਹੋ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ? ਸਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਵੀ ਬਸ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾਈਨਥ ਹੋ ਗਿਆ, 11th ਦੇਖੋ 11th ਲੈਂਥ ਹੀ ਹੈ। 11th ਐਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਨੂੰ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ, 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ, 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਵਿਦ ਏ ਵਿਡਥ ਆਫ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਸਟੈਕਡ। ਸਟੈਕਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਸਟੈਕਡ ਔਨ ਦ ਟਾਪ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ ਔਨ ਅ ਲੈਵਲ ਸਰਫੇਸ ਵਿਦਾਊਟ ਦਾ ਸਟੈਕ ਫੋਲਿੰਗ ਓਵਰ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰੇ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਘਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਨੋਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਰੱਖੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਗਿਰੇ ਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ,
ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਦੀ 3 ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 3 8 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ 8.33 ਬਣ ਜੂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 9 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 8 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਕਿਹਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 9 ਆਂਸਰ ਖਤਮ 8 ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ 3 ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ 9 ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 9 ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ 8.33 ਆ ਗਿਆ 8.33 ਆ ਗਿਆ 8.33 ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਬਣੂਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 8.33 ਨੂੰ 8 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਿਨ ਵਿਡਥ ਹੈ ਵਿਡਥ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਵਿਡਥ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ 12th ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦਾ ਲੌਜੀਕ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਹਲੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ 'ਚ ਰੂਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਲੌਜਿਕ ਇਸ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ 3-3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ 12th ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਦੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਸਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਨੇ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰੀਏ ਕੱਲੇ ਨੋਟਸ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲਓ ਇਨਫ ਹੈ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪੇਪਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੀਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੇਈ ਮੇਨਸ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾ ਕੁ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਕੱਢੀ ਹੈ ਡਿਸਕ ਹੈ ਪੂਰੀ r/2 ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਕ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ r/6 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ 0 ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲੈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਬਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਬਾਡੀ ਹੈ ਫਸਟ ਬਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r/6 ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਵੇਕੈਂਟ ਹੈ ਆ ਬਾਰਲੀ ਵਾਰ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਡੀ 1 ਤੇ ਬਾਡੀ 2 ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0 ਆ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ origin ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਡੀ 1 ਤੇ ਬਾਡੀ 2 ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ 1 ਕਿ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਿਆ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਜੇ ਆਪਾਂ r/6 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਸੀਗਾ O ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਯੈਸ ਸਰ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਸਕ ਹੈ ਡਿਸਕ ਦਾ ਜੇ ਏਰੀਆ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ m ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਡਿਸਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ 1 ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ
m ਬਾਈ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ बाय पाई आर स्क्वायर ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਾਈ ਆਰ ਬਾਈ 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ m ਬਾਈ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 36 ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਦਾ m ਬਾਈ 36 ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਜੇ ਫਸਟ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m ਬਾਈ 36 ਹੈ ਟੋਟਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ जो माइनस 0 1 0 minus ਜ਼ੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ m m minus ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਟੋਟਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ m ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਡੀ ਹੈ m ਬਾਈ 36 ਦੂਜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ m2 ਮਤਲਬ m1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m ਬਾਈ 36 m2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ m minus m by 36 it would be 35 by 36 m ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ m2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m by 36 into 35 35 by 36 m ਇਹ m2 ਹੈ m1 ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m by 36 ਨੋਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੱਸਾਂ ਲੌਜਿਕ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਮਾਸ m ਜੇ ਏਰੀਆ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸ m ਬਾਈ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਜੇ ਏਰੀਆ ਪਾਈ ਆਰ ਬਾਈ 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਦੈਨ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊ m ਬਾਈ 36 ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਪਰਲਾ ਸਪੇਸ ਬਣਾਈਏ ਥੋੜੀ ਜੀ यस सर ਹੁਣ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝੋ ਫਸਟ ਬਾਡੀ ਦਾ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ -r/2 ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਫਸਟ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ m ਬਾਈ 36 ਪਲੱਸ ਸੈਕੰਡ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 35 ਬਾਈ 36 m ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੇ x ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਟ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੈ 0 ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ 0 ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਸੈਂਟਰੋਮਾਸ ਚ ਜੇ ਸੈਂਟਰੋਮਾਸ origin ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ m1 r1 ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰੋ m1 r1 plus m2 r2 by m1 plus m2 is equal to 0 ਤਾਂ ਆਹੀ ਟਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਸਿਸ ਦਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ m ਗਾਇਬ m36 ਗਾਇਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੂਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ m ਬਾਈ 36 ਕਾਮਨ ਇਹ ਬਚਿਆ -r/2 plus 35x is equal to 0 ਲੌਜਿਕ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ minus r/2 ਕਿਵੇਂ ਹੋਗਾ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਬਾਡੀ ਹੈ ਆ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੈ -r/2 0 ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ having center at a distance r/2 from the center of disk is removed the center of disk ਤੋਂ r/2 ਲੈਫਟ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ r1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ r/2 r2 ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਣ ਜੂ r/2 is equal to 35x ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ x ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ r/70 ਹੁਣ r/70 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ r/70 ਤੇ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ r/70 ਹੈ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ सर ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁੱਤ ਆ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਨੇ x is equal to r/70 ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ r/2 35x ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੇਖੋ -r/2 plus 35x ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ r/2 ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ 35x ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ x ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਓਕੇ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ
ठीक है, मतलब ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ r/70 ਹੈ ਫਰੋਮ origin। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤਾਂ r/70 ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਕ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਆਹ ਵਾਲਾ r/6 ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ -r/70 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ r/2 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰੂੰਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮਾਸ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਲੈਫਟ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜੂ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? यस सर। ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨੋਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? हाँ जी सर क्लियर है नाले। ਗੁੱਡ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਰ ਲਓ ਲਿੰਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਟਿਕ ਜਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। 15th सर थर्ड 15th, 3rd, फोर्थ 10th, ਹੋਰ 9th, 15th 15th ਮਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ। 12 ਹੋ ਗਿਆ। 6th ਕਿਹੜਾ? 6th ਸਰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। 6th ਗਲਤ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, 6th ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ 16 ਤੇ 17। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਟਲੀਸਟ ਟਾਈਪ ਬੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਦ ਦ ਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਵੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਚ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹ। ਏ ਵੈਕਟਰ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆ ਹੁੰਦਾ ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹੀ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ।
ਤੇ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਵੀ। ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹਾ a ਮਾਈਨਸ b ਇੰਟੂ a ਸਰ ਇਹ ਪਲੱਸ b। ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪੁੱਤ? ਆ LHS ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ a ਨੂੰ a ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, a ਕ੍ਰਾਸ a, ਫਿਰ a ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ b ਨਾਲ, ਪਲੱਸ a ਕ੍ਰਾਸ b, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਕ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ, b ਕ੍ਰਾਸ a ਮਾਈਨਸ b ਕ੍ਰਾਸ b। ਹੁਣ a ਕ੍ਰਾਸ a ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? a ਤੇ a 'ਚ ਐਂਗਲ, a 'ਚ a ਐਂਗਲ 0, ਤਾਂ ਸਾਈਨ 0 ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ? 0। ਸਿਮਿਲਰਲੀ b ਕ੍ਰਾਸ b ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 0। ਹੁਣ a ਕ੍ਰਾਸ b ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੀ a ਕ੍ਰਾਸ b b ਕ੍ਰਾਸ a ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੈਕਟਰ ਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਕੁਅਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? a ਕ੍ਰਾਸ b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ b ਕ੍ਰਾਸ a। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਲਾਅ। a ਇੱਧਰ ਹੈ, b ਇੱਧਰ ਹੈ, n ਕੈਪ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜੂ ਫॉर a ਕ੍ਰਾਸ b, n ਕੈਪ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜੂ ਫॉर b ਕ੍ਰਾਸ a। ਮਤਲਬ b ਕ੍ਰਾਸ a ਤੇ a ਕ੍ਰਾਸ b ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ a ਕ੍ਰਾਸ b, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਲੱਸ a ਕ੍ਰਾਸ b। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਟਵਾਈਸ ਆਫ a ਕ੍ਰਾਸ b। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ RHS। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆਪਾਂ? a ਕ੍ਰਾਸ b ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਈਨਸ ਆਫ b ਕ੍ਰਾਸ a, ਤਾਂ b ਕ੍ਰਾਸ a ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਆਫ a ਕ੍ਰਾਸ b। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ फोर्थ है, नोट भी करी चलो बच्चे, जरूरी है नोट करना। फोर्थ है a क्रॉस b क्रॉस a c 0 है, सिंपल है। a क्रॉस b 0 है मतलब a ਤੇ b ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 0 ਹੋਊਗਾ। ਐਂਗਲ 0 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਈਨ 0 0 ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ b ਦੇ ਨਾਲ c ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ 0 ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਏ। a b c ਤਿੰਨੇ ਵੈਕਟਰ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ c ਕ੍ਰਾਸ a ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ a ਕ੍ਰਾਸ c ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ? ac ਸਾਈਨ 0, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਬਣ ਜੂ, ਖਤਮ। c ਕ੍ਰਾਸ a ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ? ਉਹ ਵੀ 0 ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ a ਜੇ c ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, c a ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? a ਕ੍ਰਾਸ b 0 ਹੈ, a ਕ੍ਰਾਸ b 0 ਦਾ ਮਤਲਬ a c ਦੇ a b ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। b ਕ੍ਰਾਸ c 0 ਹੈ ਮਤਲਬ b c ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ a ਐਂਡ c ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ 0 ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਕਲੀਅਰ ਸਰ। ਫਿਫਥ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ these vectors are parallel। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਿਕਸਥ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ 6 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ 0। ਗਲਤ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, a ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2i ਮਾਈਨਸ 3j ਮਾਈਨਸ k। b ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਮਾਈਨਸ 6i ਪਲੱਸ 9j ਪਲੱਸ 3k। ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੀ ਕੁਛ b ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, b ਵਾਲੇ ਵੈਕਟਰ ਚੋਂ ਕੁਛ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੋ a ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ 3 ਕਾਮਨ ਕੱਢਦਾ, ਮਾਈਨਸ 3, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂ? 2, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂ? ਮਾਈਨਸ 3, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਵੈਕਟਰ ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ? b ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ
न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू मैटर नहीं करती, डायरेक्शन की है सेम है, 2i माइनस 3j माइनस के, डायरेक्शन सेम है। सो ए इज़ पैरेलल टू बी। जो बुक वाला मैथड है वो काफ़ी लेंथी है, जिस 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ a क्रॉस b ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਕਾਮਨ ਕੱਢੋ ਟਰਮ 'ਚੋਂ, ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਵੈਕਟਰ ਸੇਮ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। a ਤੇ b ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਥੀਸ ਆਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? Yes sir. 6 ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, i 2j 3 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ i 2j ਤੇ 3k ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 0। ਜੇ 0 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਿਰ 90 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 90 ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ 'ਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ 'ਚ ਐਂਗਲ 90 ਹੁੰਦਾ, cos 90 0 ਹੁੰਦਾ ਕਿ sin 90 0 ਹੁੰਦਾ ਜਸ਼ਨ? cos 90 ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, sin 90 ਦਾ 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ cos 90 0 ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ a ਡਾਟ b ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ab cos 90 ਆ ਜੂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟਰਮ 0 ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, 0 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਡਾਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈंने ਦੱਸਤਾ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦੇਖ ਲਓ, डायरेक्शना मैच करो। जे डायरेक्शन मैच कर दिया इट मीन्स पैरेलल है, डायरेक्शना मैच नहीं कर दिया इट मीन्स पैरेलल नहीं है। ज़्यादा है तो क्रॉस प्रोडक्ट करके 0 प्रूव करो। जे क्रॉस प्रोडक्ट 0 है दैन दोज आर पैरेलल। जे आही सब तो शॉर्टकट यही है, ए डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट करना तो बहुत सॉल्व ईजी है, क्रॉस करना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो केड़ा लेंथी है थोड़ा जा, प्रैक्टिस है बाकी तुहाडे। 9th देखो, वैक्टर ए हैज़ अ मैग्नीट्यूड 6, ए दा मैग्नीट्यूड कितना है 6 यूनिट्स। Another vector has b has magnitude 4 units, lies in xy plane। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ a ਹੈ ਉਹ x axis 'ਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ a ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ 6 ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ b ਆ 4 ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ, lies in xy plane making an angle of 30 degree with positive x axis। ਲੈਟਸ ਸੇ ਆ x ਹੈ, ਆਹ y ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6i ਕੀ ਹੈ, a ਵੈਕਟਰ ਹੈ, b ਵੈਕਟਰ ਆ ਵਾਲਾ ਹੈ 4, ठीक है। एंगल कितना है 30 विद एक्स एक्सिस है। डायग्राम क्लीयर। एंड 60 विद द वाई एक्सिस। इको गल है, जे 30 एक्स नाल होगा तो 60 वाई नाल ही बनूगा। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपल है, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट दसना है। तो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट कितना जो अपने कोल एरिया, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अपने कोल ध्यान नाल देखो, इत्थे जिहड़ा 4 है उहदे 2 कंपोनेंट्स होणगे, एक हो जाऊगा 4 sin 30 जे कैप। सर ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। हाँ जी, ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚ a ਵੈਕਟਰ a ਕ੍ਰੋਸ b ਵੈਕਟਰ ਦਾ a b sin ਥੀਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। मैं सोच रहा सीगा, मैं वही पॉज दे रहा सीगा कि ए क्रॉस बी का उसने प्रोडक्ट किया, उसने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कही। जो न्यूमेरिकल वैल्यू कह देना ना, फिर आप इसका एरिया कढ़ लेंगे, इस पैरेललोग्राम का एरिया कढ़ के उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाऊगी। बट उसने क्या है, बोलो ए बी sin 30 ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ 12 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ k ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। गुरु जी मैं भी तो ही बोल रहा ना, जे वो कला मैगनीट्यूड कहता फिर तो आप एरिया कढ़ देंगे, फिर ए बी साइन थीटा आंदा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਜੂ। ਬਟ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ, ਯੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ 6, ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ
4 ਸਾਈਨ 30 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1/2 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 12। ਹੁਣ 12 ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ a ਕ੍ਰੋਸ b ਦੀ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ i j k ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ i x ਐਕਸਿਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ i ਕੈਪ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ a ਕ੍ਰੋਸ b ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ a ਕ੍ਰੋਸ b ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ i ਕ੍ਰੋਸ j ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ i ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ ਕਿ i ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ j ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣਾ 4 ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਹੈ। ऊपर है सर। ਤਾਂ ਪਰ ਸਰ b ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ i ਤੋਂ j ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ j ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਹੈ y ਨੂੰ ਆਪਾਂ j ਵੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ i ਤੋਂ j ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚ i to j ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੇ ਕੈਪ k ਕੈਪ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਈਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ। ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ b ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ b ਵੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ cos 30 i ਕੈਪ ਪਲੱਸ 4 sin 30 j ਕੈਪ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। b ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਜੂਗਾ cos 30 ਹੁੰਦਾ √3/2 ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ 2√3 i ਕੈਪ ਪਲੱਸ 2j ਕੈਪ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ a ਕ੍ਰਾਸ b i j k ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਮੈਥਡ ਚੁੱਕੋ a b sin ਥੀਟਾ ਵਿਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨਾ ਲੈਂਥੀ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ a ਵੈਕਟਰ ਕੱਢੋ b ਵੈਕਟਰ ਕੱਢੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢੋ। a ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੈਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 6i b ਵੈਕਟਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ 2√3i ਪਲੱਸ 2j। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਇਹ। सर ਹਾਂਜੀ सर बी दा मैग्नीट्यूड किने लिखिया b ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿਵੇਂ ਲਿੱਤਾ b ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਨੀਚੇ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੋਟ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। b ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ b ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ ਐਂਗਲ 30 ਹੈ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ x ਐਕਸਿਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ y ਐਕਸਿਸ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣ ਗਏ x ਐਕਸਿਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ 4 cos 30 ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ i ਕੈਪ। वर्टिकल की हो जू 4 sin 30 इसनू की लिख सकते हैं आप j कैप। आ क्लीयर ओके सर। ठीक है यही चीज़ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਆ ਗਿਆ b ਆ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ 10th ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਟਾਈਪ B ਕਰ ਲਓ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕੱਲ ਟਾਈਪ B ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪ CD ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਥਡ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ। 10th ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ 10th ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ find a unit vector perpendicular to each of the vector ਜੇ a ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਹੋਵੇ b ਦੇ ਵੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਐਂਗਲ ਐਂਡ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ a ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ b ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ n ਕੈਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ a ਕ੍ਰਾਸ b ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ a b sin ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ n ਕੈਪ ਯਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ a ਕ੍ਰਾਸ b ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a b sin ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ n ਕੈਪ ਤਾਂ n ਕੈਪ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਕ੍ਰਾਸ b ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ a b sin ਥੀਟਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਬਣ ਜੂ a ਕ੍ਰਾਸ b ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ a ਕ੍ਰਾਸ b ਕੱਢੋ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। a ਕ੍ਰਾਸ b ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ i j k ਸੋਲਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ
ए ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ 3 1 2 ਬੀ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ 2 -2 4 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ i ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ j ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ k ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਬੋਥ a ਕ੍ਰੋਸ b ਵੈਸੇ ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 1 -1 ਆਂਸਰ ਆ ਬਣੂਗਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਟਾਈਪ ਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਪ ਬੀ ਟਾਈਪ ਸੀ ਡੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪ ਬੀ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਟਾਈਪ ਸੀ ਡੀ ਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਪ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਲੈਂਥੀ ਨੇ ਬਟ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੱਜ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਬੋਲ ਦਿਓ ਟਾਈਪ ਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਟਾਈਪ ਈ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋਈ ਸਰ ਟਾਈਪ ਈ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਟਾਈਪ ਈ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਪ ਈ ਦੀ ਹਾਂ ਔਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਹਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਸੀ ਡੀ ਕਰ ਲਿਓ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਸਰ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਸਰ